Hello everyone. It's your subject HECP, Health Education and Community Pharmacy. Okay. The subject code for this subject is 0810. Okay. It's officially your last topic from your entire syllabus of HECP. Okay. It's your topic number 9. Okay. Demography and family planning. Okay. uh, Total 9 topics are there in this particular subject. Okay. Each 3 topics were divided in 3 sessional examinations. Okay. It's your last topic from your syllabus as well as the last topic from your third sessional examination. Okay. Demography and family planning. Okay. uh, Demography is nothing but the study of your human population scientifically is nothing but the demography. Okay. And family planning. Okay. What is the reason behind uh, getting the family planning updates? Okay. And why it is important to adopt the family planning techniques. Okay. In a current situation or a given society. Okay. It's a very sensitive topic. Okay, because we are going to study uh, various parts of our body. Okay. uh, right now in a current society, okay, in a current scenario, this topic is very sensitive. Okay. This topic consists of a sex education as well as the menstrual cycles. Okay, various kinds of contraceptives used to avoid the pregnancies. Okay. This is all about this topic. Okay. Let's uh, start the session with the definition of demography. Okay. Demography is defined as it is a scientific study of human population. Okay. Scientifically we are going to study the size of particular population or the changes that occurs in population sizes. Okay, what is the composition of population? Okay, it mainly concerned with the change in the population size. Okay, change means how much birth rate is increased, how much death rate is increased, whether it is a normalized one. We are going to check. Okay, so that's why we call it as change in the population size, the composition of population, the distribution of population in space. Okay. uh, या पृथ्वीवरती या अर्थवरती कुठल्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये कसं कसं पॉप्युलेशन सायझेस वाढत गेलं, त्याचं रिझन काय, हे सगळे आपण स्टडी कशामध्ये करतो, डेमोग्राफीमध्ये. हा थोडासा सेन्सिटिव्ह टॉपिक आहे कारण आपण बॉडी मधले काही पार्ट्स किंवा प्रेग्नेन्सी कसं अवॉइड केलं पाहिजे, फॅमिली प्लॅनिंग कसं केलं पाहिजे, दोन दोन पर्टिक्युलर चाइल्ड्स मध्ये किती स्पेस असलं पाहिजे, किती वर्षाचं अंतर असलं पाहिजे. ओके, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण शिकणार आहोत. ओके, कळतं. Demography deals with 5 demographic process, namely fertility, mortality, marriage, migration, and social mobility. Fertility means what? The person is able to give a child birth. Okay, or a child bearing ability is nothing but the, or child producing ability is nothing but the fertility. Okay. Mortality म्हणजे काय, death rate. Okay. And marriage एक असं एक म्हणजे स्टेप असू शकतं. नेक्स्ट आहे मायग्रेशन, एका ठिकाणाहून आपण दुसऱ्या ठिकाणी शिफ्ट होणे म्हणजे काय, मायग्रेट होणे. आणि सोशल मोबिलिटी सुद्धा मेंटेन असलं पाहिजे. डेमोग्राफी सायकल कसं
रोटेट होत जातं बघा. ह्याचे चॅनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्युशन कसं आहे बघा डेमोग्राफी सायकलचं. फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अँड फिफ्थ त्याला आपण हाय स्टेशनरी स्टेज म्हणतो, अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज म्हणतो, लेट एक्सपांडिंग स्टेज, लो स्टेशनरी स्टेज अँड एक डिक्लाइन स्टेज, असं हा डेमोग्राफिक सायकल आपण डेमॉन्स्ट्रेट करू शकतो. ओके, डेमोग्राफी म्हणजे तर बघा तुम्ही ह्या ग्रीन कलर मध्ये काही लोक आहेत, ओके, ब्ल्यू कलर मध्ये, ओके, पर्पल, येलो, रेड, ओके, म्हणजे स्पेस मध्ये पर्टिक्युलर ग्रुप ऑफ पीपल कसं स्प्रेड झालेलं आहे, त्या ठिकाणचं नेमकं एन्व्हायरमेंट कसं आहे, तिथलं फॅमिली प्लॅनिंग मेथड्स कसं आहेत, तिथलं कल्चर कसं आहे, तिथलं फर्टिलिटी रेट कसं आहे, डेथ रेट काय आहे, डिसीज रेट काय आहे, ओके, मायग्रेशन कुठल्या कारणासाठी होऊ शकतात ते, सोशल मोबिलिटी त्यांचं कसं आहे, हे आपण या डेमोग्राफी या टॉपिक मधून लर्न करणार आहोत. ठीक आहे, आपण फर्स्ट स्टेज बघूया. इट इज कॅरेक्टराइज्ड बाय हाय बर्थ रेट अँड हाय डेथ रेट विच कॅन्सल्स इच अदर, सो द पॉप्युलेशन रिमन्स स्टेशनरी, म्हणजे कॉन्स्टंट राहतं. ओके, बर्थ रेट आणि डेथ रेट या दोन्हींचं रेशो, ओके, जेव्हा सेम असतं त्याला आपण काय म्हणायचं, हाय स्टेशनरी स्टेज. ओके, एक्झाम्पल, इंडिया वॉज इन द स्टेज टिल 1920. ओके, म्हणजे जन्मही तेवढेच व्हायचे आणि मृत्यूही तेवढे व्हायचे. कधीपर्यंत? 1920 पर्यंत आपण या हाय स्टेशनरी स्टेज मध्ये होतो. ठीक आहे, कळतं. नेक्स्ट आहे सेकंड स्टेज, अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज. There is a decline in death rate while birth rate remains unchanged, so the population expands. ओके, अशा कंडिशन मध्ये काय होतं बघा, there is a decline in death rate असं म्हणलं त्यांनी, मृत्यू दर कमी होतो, while birth rate remains unchanged, म्हणजे बर्थ रेट मध्ये सुद्धा जास्ती फरक पडत नाही, आहे तसंच राहणे, त्याला आपण काय म्हणायचं, अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज. ओके, एक्झाम्पल, मेनी डेव्हलपिंग कंट्रीज ऑफ एशियाज अँड आफ्रिकाज आर इन दिस स्टेज राईट नाव. ओके, कळतं. इथे दिलेलं आहे बघा, इंडिया अप टू 1920 हाय स्टेशनरी स्टेज मध्ये होता आणि इंडिया प्रेझेंट मध्ये लेट एक्सपांडिंग स्टेजला आहे. आपण लेट एक्सपांडिंग स्टेज हे थर्ड स्टेज मध्ये बघूया. डेथ रेट डिक्लाइन्स फर्दर अँड बर्थ रेट बिगिन्स टू फॉल. ओके, yet there is an increase in population since birth rate exceeds the death rate. ओके, बर्थ रेट जर जास्त वाढत गेलं rather than the death rate, ओके, त्याला आपण काय म्हणायचं, लेट एक्सपांडिंग स्टेज. ऑलराईट, कळतं. इंडिया, चायना अँड सिंगापूर, ओके, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉप्युलेशन, ओके, चायनामध्ये आहे. सेकंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉप्युलेशन हे इंडियामध्ये, आणि सिंगापूर हे सुद्धा लेट एक्सपांडिंग स्टेज मध्ये. ओके, अशा ठिकाणी काय होतं, बर्थ रेट वाढत जातो आणि डेथ रेट कमी होत जातं. ओके, इंडिया अपेअर्स टू हॅव एंटर इन दिस स्टेज ऑलरेडी. ओके, नेक्स्ट स्टेज बघा, फोर्थ स्टेज, वी कॉल इट ॲज लो स्टेशनरी स्टेज. ओके, यामध्ये बघा, लो बर्थ रेट अँड लो डेथ रेट, सो द पॉप्युलेशन रिमेन्स स्टेशनरी. एक्झॅक्टली अपोजिट हे फर्स्ट स्टेजला आहे. फर्स्ट स्टेज मध्ये काय होतं, हाय बर्थ रेट अँड हाय डेथ रेट होतं. फोर्थ स्टेज मध्ये काय, लो बर्थ रेट अँड लो डेथ रेट आहे. सो द पॉप्युलेशन बिकम्स स्टेशनरी, मीन्स वॉट, स्टेबलाइज्ड और स्टेबल. ओके, त्यामध्ये बघा, स्वीडन आहे, बेल्जियम आहे, डेन्मार्क आहे आणि स्वित्झर्लंड आहे, आर इन दिस स्टेज. ओके, हे कशामुळे आहेत सांगा, हे सगळे हायली डेव्हलपिंग कंट्रीज आहेत. ओके, कारण त्यांचं बर्थ रेट आणि डेथ रेट हे सुद्धा त्यांनी कॉन्स्टंटली, कंटिन्युअसली त्यांनी स्टॅबिलाइज करून ठेवलेलं आहे. ओके, नेक्स्ट आहे फिफ्थ स्टेज, वी कॉल इट एज डिक्लाइनिंग स्टेज. डिक्लाइनिंग स्टेज म्हणजे काय, कमी होत जाणे. काय कमी होतं बघा इथे, पॉप्युलेशन बिगिन्स टू डिक्लाइन ॲज बर्थ रेट इज लोअर दॅन डेथ रेट. ओके, पॉप्युलेशनच कमी होत चालल्यामुळं, ओके, बर्थ रेट इज लोअर दॅन द डेथ रेट. ओके, बर्थ रेट इकडे कमी आहे. त्याचे कुठले कंट्रीज आहेत बघा, ईस्ट युरोपियन कंट्रीज लाईक जर्मनी, हंगेरी आर नाव इन दिस स्टेज. आता तुम्ही इकडे बघा, डेमोग्राफी सायकल, 5 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफी सायकल, हे तर टेक्स्ट फॉर्म मध्ये तुम्हाला मी सांगितलंय. इकडे त्यांनी पिक्चराइज फॉर्मॅट मध्ये तुम्हाला दिलेलं आहे.
स्टेज 1 म्हणजे हाय स्टेशनरी, त्यामध्ये बर्थ रेट, DR म्हणजे बर्थ, BR म्हणजे बर्थ रेट आणि DR म्हणजे डेथ रेट. या दोन्ही ठिकाणी काय होईल, हाय बर्थ रेट आणि हाय डेथ रेट. ओके, इंडिया वॉज इन दिस स्टेज टिल 1920. सेकंड स्टेज मध्ये बघा अर्ली एक्सपांडिंग. ओके, बर्थ रेट वाढतो पण डेथ रेट कमी होतो. साऊथ एशिया आणि आफ्रिका. लेट एक्सपांडिंग मध्ये बर्थ रेट कमी होतो आणि डेथ रेट सुद्धा कमी होतो. ओके, इंडिया, चायना, सिंगापूर. लो स्टेशन मध्ये बघा दोन्ही कमी होतात, UK, डेन्मार्क, स्वीडन, बेल्जियम. डिक्लाइन मध्ये जर्मनी आणि हंगेरी. ठीक आहे, कळतं, हे त्यांनी स्टेज असं दिलेलं आहे. ओके, हाय स्टेशनरी, अर्ली एक्सपांडिंग, लेट, लो अँड डिक्लाइनिंग, असं तुम्हाला पिक्चराइज फॉर्म मध्ये सुद्धा हे काढता येऊ शकतं. ठीक आहे, नेक्स्ट स्टेज बघूया आपण. तेच पिक्चराइज फॉर्म मध्ये दिलेलं आहे. नेक्स्ट आपण पार्ट पाहणार आहोत फर्टिलिटी. फर्टिलिटी म्हणजे काय, जो रिप्रोडक्शन करू शकतो, म्हणजे चाइल्ड बिअरिंग ॲबिलिटीज त्याच्यामध्ये आहेत, त्याला आपण काय म्हणायचं, फर्टिलिटी. ओके, fertility is the actual bearing of children. Okay, definition, the child bearing ability is called as what, fertility. Okay, जो एखाद्याला जन्म देऊ शकतो त्याला आपण काय म्हणतो, फर्टिलिटी. ओके, फर्टाईल ॲनिमल असंही म्हणू शकतो आपण त्याला. फॅक्टर्स रेग्युलेटिंग फर्टिलिटी बघा, एज ऑफ मॅरेज. ओके, एज ऑफ मॅरेज तेवढंच मॅटर करतं, हे फक्त तुम्ही इंग्लिश करून घ्या एकदा. एज ऑफ मॅरेज, ड्युरेशन ऑफ मॅरिड लाईफ. ओके, किती योग्य वय आहे मुलांचं लग्न करण्यासाठी वगैरे. ओके, स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन, दोन अपत्यामध्ये किती स्पेस असलं पाहिजे, किती ड्युरेशन असलं पाहिजे. एज्युकेशन स्टेटस. ओके, त्याच्यानंतर इकॉनॉमिक स्टेटस, कास्ट अँड रिलिजन. ओके, एज्युकेशन स्टेटस कळतं, शैक्षणिक पात्रता त्यांची. इकॉनॉमिक म्हणजे काय, आर्थिक पात्रता. कास्ट अँड रिलिजन, न्यूट्रिशन, फॅमिली प्लॅनिंग मेथड्स. ओके, आता एज ऑफ मॅरेज. ओके, आपल्या इंडियामध्ये चाइल्ड मॅरेज खूप चालायचं. ओके, ते आता बंद झालेलं आहे. ओके, अर्ली मॅरेज इज अ लॉंग एस्टॅब्लिश्ड कस्टम इन इंडिया. द डिसएडवांटेजेस ऑफ अर्ली मॅरेजेस आर, ओके, पॉप्युलेशन ग्रोथ ड्यू टू इन्क्रीज चाइल्ड बर्थ. ओके, लवकर लग्न झाल्यामुळं पॉप्युलेशनचं ग्रोथ रेट सुद्धा डबल होतं. ओके, म्हणजे मुलं जास्त जन्माला येतात, कारण फर्टिलिटी इयर जे असतो लेडीजचं ते जास्ती असल्यामुळं, ड्युरेशन जास्ती असल्यामुळं. नेक्स्ट आहे ॲडव्हर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ वुमन. ओके, सो स्टॉप द चाइल्ड मॅरेजेस. ओके, इथं एक ब्युटिफुल मेसेज आहे बघा, स्टॉप चाइल्ड मॅरेजेस. ओके, द लिगल एज ऑफ मॅरेज to 18 years for girls and 21 years for boys. ओके, कळतं. ओके, हे एक लिगल मॅरेजचं एज दिलेलं आहे, 18 years फॉर गर्ल्स अँड 21 years फॉर बॉईज. ओके, नेक्स्ट आहे ड्युरेशन ऑफ मॅरिड लाईफ. मॅक्झिमम चाइल्ड बर्थ occurs in the first 15 years of married life, so efforts for family planning must be concentrated only during these early years of married life. ओके, लग्नानंतर पहिल्या 15 वर्षापर्यंत जास्तीत जास्त मुलं होण्याचे चान्सेस असतात, म्हणून तुम्ही या पर्टिक्युलर 15 इयर्स मध्ये फॅमिली प्लॅनिंग मेथड्स जास्तीत जास्त यूज केल्या पाहिजे. नेक्स्ट आहे स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन. स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन लीड्स टू सिग्निफिकंट रिडक्शन इन फर्टिलिटी रेट्स. ओके, मिनिमम 3 years असलं पाहिजे. ओके, गिव्ह देम सम स्पेस. ओके, एज्युकेशन स्टेटस. एज्युकेटेड वुमन गिव्ह बर्थ टू लेसर नंबर ऑफ चिल्ड्रन वेन कम्पेअर्ड टू इलिटरेट्स. ओके, जे साक्षर स्त्री असते ती कमीत कमी मुलांना जन्म देते ॲज कम्पेअर टू इलिटरेट्स, म्हणजे जे कमी शिकलेले असतील किंवा निरक्षर असतील त्यांच्या कम्पॅरिझन. ओके, कारण त्यांना माहित आहे की कसं त्यांना नंतर सांभाळलं पाहिजे, या गोष्टी असतात. ओके, टोटल 8 फॅक्टर्स आहेत फर्टिलिटीचे. आपण राहिलेले 4 फॅक्टर्स नेक्स्ट ऑनलाईन सेशनला कंटिन्यू करूया. ठीक आहे, तोपर्यंत तुम्ही हा टॉपिक थोडंसं रिपीट ऐका. ठीक आहे, 2-3 वेळा ऐका, तुम्हाला लक्षात येईल. ओके, थँक्यू.